children. How are you all doing? I hope you all are doing well and you all are safe. Children, today we are going to see the continuation of the first lesson, Earth, the Desolated Home. I hope that you have copied all the meanings from your book to your classwork note. And you would have written all the compound words also. Okay, children, what did we see yesterday in this first lesson? We saw that the earth has been spoiled and people have started to go to the planet called Mars. And in Mars, we saw that there are 3 colonies established by India. There's a girl called Arivumadi and it's her birthday, and her grandfather traveled 1500 kilometers to meet her. We also saw that in Mars often there is sandstorm. Okay, adikkadi, often adikkadi. They have sandstorm. Manal puyal adikkadi enna cheyuma varum. That is dust storm. Okay, dust storm. And it takes 3 souls, that means 3 days. 3 souls, that means 3 days. In Mars, it is day is called as souls. Marsla day enna solvanga souls அப்படினு சொல்லுவாங்க souls. Okay, so how many days it took the grandfather, how many days did it take for the grandfather to reach Arivumadi? It took 3 days, that is 3 souls. எத்தனை நாள் ஆச்சு தான் அவருக்கு அரியுமதியை பார்க்க வர்றதுக்கு? 3 நாள் பிரயாணம் பண்ணி வந்திருக்கிறாரு. ஸோ டே பூமியில் டேன்னு சொல்லுவோம், ஆனால் மார்ஸில் என்ன சொல்லுவாங்களாம்? சோல்ஸ். ஏன் அப்படி சொல்லுவாங்க? ஏன்னா இட் டேக்ஸ் 24 hours ப்ளஸ் சம் மினிட்ஸ். 24 hours. இன் இந்தியா 1 day is of 24 hours. அப்படி தானே, 24 மணி நேரம் தான் ஒரு நாள். ஆனால் மார்ஸில், செவ்வாய் கிரகத்தில் 24 மணி நேரம் 39 நிமிஷம். 39 நிமிஷம் சேர்ந்தால் தான் ஒரு நாளாம். ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் சோல்ஸ் அப்படின்ட்டு வச்சுருக்குறாங்க. ஓகே ஓகே children. And in India, it is 365 days makes 1 year. How many days makes 1 year? 365 days, isn't it? But in Mars, it is 687 days that make 1 year. Marsla 687 days makes 1 year. சரியாடா? Okay. Now let us come and see. இப்போ என்னது, அவங்க என்ன சொன்னாங்களாம்? ஹேபுக்கு போனாங்களாம். Who went to Hab? Arivumadi and her grandfather. What is Hab? Hab is a place where they grow vegetables. நம்ம இங்கே ஃபார்ம் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஃபீல்டு, வயல் அப்படிங்கிறோம். அங்கே அதுக்கு என்ன பேரா? ஹாப். ஹாப். ஏன்? இங்கே எல்லாமே இயற்கையாக நம்மளுக்கு நடக்குது, ஆனால் அங்கே எல்லாமே செயற்கையாக நடக்குது. எவ்ரி திங் இஸ் ரியல் ஓவர் ஹியர், பட் இன் மார்ஸ் எவ்ரி திங் யூ ஹாவ் டு கிரியேட். எர்த்லேருந்து பொருள்கள் கொண்டுட்டு போய் தான் அங்கே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பொருளெல்லாம் கொண்டு போய் செய்கிறாங்க. அதே போல் படுக்கிறதுக்கு கேப்சூல், சும்மா தரையிலே கீழே அவங்க படுக்க முடியாது. ஸோ அவங்க தரையில் படுத்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபீலிங் வர்றதுக்கு அவங்க எல்லாமே செஞ்சு எடுத்து அதை கொண்டு போகணும். ஸோ அதுக்கு பிளேஸ் வந்து கேப்சூல், லைக் வி கால் பெட், isn't it? Okay, so now come on, we'll continue the next thing. So turn your books to page number 80. In the Hab, he said, can you see the picture of the Hab? How it is, you know, it's so different. They have to wear that astronomers clothes also over there. They cannot wear normal dress as we wear here. Okay, so in the Hab, he said, these carrots are not tasty anymore. So ஹேபுக்கு போன உடனே அங்கே தாத்தா என்னது பார்த்தாங்க? கேரட்ஸ். when he saw the carrots, what did he say? It is not tasty anymore. இது டேஸ்ட்டாகவே இல்லையே, டேஸ்டெல்லாம் போயிடுச்சே. லைக் the ones I ate in my childhood. நான் என் சிறு வயதில் சாப்பிட்டது போல் இதுக்கு டேஸ்ட்டே இல்லை, சுத்தமாக இல்லை. ஓகே, now she asked, why do you say so, grandpa? So Arivumadi is asking,
why are you saying like this? ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க? Grandfather explained to Arivu, the vegetables we grow here do not taste like the ones on the earth because பூமியில் விளையிற கேரட் காய்கறிகள் போல் இங்கே உள்ள காய்கறிகள் என்ன செய்யல, டேஸ்ட்டே இல்லை. ஓகே, பூமியில் விளையிற காய்கறி எப்படி டேஸ்ட்டாக இருக்கோ அதே போல் மாஸில் உள்ள காய்கறிகள் டேஸ்ட்டாகவே இல்லை. வாட் இஸ் த ரீசன்? ஓகே, ஐ ரியலி விஷ் யூ ஹேட் டேஸ்டட் த கேரட்ஸ் ஃப்ரம் தி எர்த். பூமியில் இருக்கிற கேரட்டை நீ ருசித்து பார்க்கணுன்ட்டு நான் ஆசைப்படுகிறேன். ஹூ சேயிங் திஸ் வேர்ட்? கிராண்ட்ஃபாதர் இஸ் சேயிங் டு அறிவுமதி தட் பூமியில் விளையிற கேரட்டை நீ டேஸ்ட் பண்ணியிருந்தா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். ஏன்னா இது எந்த வருஷத்தில் நடக்குது? 2068 அப்படி தானே? தட் மீன்ஸ் இன்னும் அந்த வருஷம் வரல. இனி எதிர்காலத்தை குறித்து அது பேசுகிற மாதிரி இந்த லெசன். ஓகே, ஸோ அறிவு ஆஸ்க்ட் eagerly, how did they grow the crops and vegetables on earth? பூமியில் எப்படி காய்கறிகளும் தானியங்களையும் விளைய வச்சாங்க? How did they grow them? Hearing this, grandfather was reminded of life on earth. இதை கேள்விப்பட்டு தாத்தாவுக்கு பூமியில் உள்ள வாழ்க்கை ஞாபகம் வந்துட்டு. The earth had fertile soil. பூமியில் உரம் நிறைந்த மண் உண்டு. ஸோ த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் க்ரோன் வர் ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டி. ஸோ அதனால் அங்கே உள்ள தானியங்களும் காய்கறிகளும் எப்படி இருக்குமா? ஆரோக்கியமாகவும் ருசியாகவும் இருக்குமா? She asked, but I learned that humans used chemical fertilizers and polluted the soil. பட் நான் என்ன, ஸோ அறிவுமதி என்ன சொல்கிறேன், பட் நான் என்ன படித்தேன்னா அவங்க வந்து கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணாங்க, பூமியை அவங்க எல்லோரும் நாசமாக்கிட்டாங்க, அசிங்கப்படுத்திட்டாங்கன்ட்டு நான் கேள்விப்பட்டேனே. Here we get unpolluted food and water. Is that correct? அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமான அசுத்தம் இல்லாத மாசு இல்லாத காய்கறிகள் தண்ணி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. அப்படி தானே தாத்தா? Like who's asking this? Ariyumadi is asking like that to her grandfather. What is she saying? She's saying that in Mars she's getting healthy and unpolluted fruits and vegetables and water. And in Earth people had polluted everything and they get all unhealthy. And they have polluted the soil. That's what Ariyumadi is telling to her grandfather. Now, grandfather laughed. Our sirchar. These fruits, vegetables and water are not the same as in the earth. இங்கே இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வாட்டர்லாம் பூமியில் இருக்கிற மாதிரியே இல்லை. தே ஆர் நாட் ரியல். இவங்க உண்மையானது இல்லை, இயற்கையானது இல்லை. அறிவு எக்ஸ்கிளைம்ட். ஈவன் த வாட்டர். எக்ஸ்கிளைம்னா ஆச்சரியப்பட்டு ஒரு கேள்வி கேட்குறது. தண்ணியுமா? ஈவன் த வாட்டர் இன் த மாஸில் இருக்க தண்ணியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் கேட்குறான். ஓகே, ஹீ செட், அஃப்கோர்ஸ் இன் மாஸ் வி கெட் வாட்டர் ஃப்ரம் பர்னிங் ஃபியூல்ஸ். ஆமாம், உண்மை, நிச்சயமாக மாஸில் கிடைக்கிற வாட்டர் எப்படி வருதுன்னா ஃபியூல்ஸை எரிச்சு தான் வருது. ஃபியூல்ஸ்னால் என்னதுமா? அண்ட் எனர்ஜி சோர்ஸ் ஃபார் இன்ஜின்ஸ், பவர் பிளான்ட்ஸ் ஆர் ரியாக்டர்ஸ். அப்படின்னா இதில் கொடுத்துருக்க மீனிங்ஸை தான் நான் சொல்கிறேன், ஏன்னா உங்களுக்கு அது புரியணும். அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, பெட்ரோல் டீசல்லாம் இருக்குது இல்லையா, கெரோசின், பெட்ரோல், டீசல், இதுதான் என்னது? ஃபியூல்ஸ். ஸோ இன்ஜினுக்கெலாம் அது என்ன செய்யுமா? ஃபியூல்ஸ் தான் இன்ஜினுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் ஏரோப்ளேனுக்கெலாம் ஃபியூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபியூல்ஸை எரிய வச்சு அதுலேருந்து வர தண்ணியை தான் என்ன செய்வாங்களாம்? மாஸில் குடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் நேச்சுரல் வாட்டர். வாட் இஸ் நேச்சுரல் வாட்டர்? நேச்சுரல் வாட்டர் இஸ் ரெயின் வாட்டர் that we get from sky. Okay, but in Mars there is no rain, there is no water at all, no natural water. If they want to drink water, they have to burn the fuels and take the water from the fuels. அந்த ஃபியூல்ஸை எரித்து அதுலேருந்து மிச்ச கழிவு மாதிரி அது வருது. ஸோ அது லெஃப்ட் அவுட் வந்து வாட்டர். அந்த வாட்டர் தான் அவங்க என்ன செய்யணுமா? குடிக்கணுமா? இயற்கையாக ஆண்டவர் தர மழை தண்ணி அங்கே வரவே வராதான். ஓகே, ஸோ நவ் on the earth we used to get water from rain. It was natural and it was free. பூமியில் எங்களுக்கு தண்ணி
மழை மூலமாக கிடைக்கும், அது இயற்கையாகவும் இருந்தது, அது எங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவும் கிடைக்கும். ஓசி தானே. ஓகே. ஷீ செட், கிராண்ட்பா, இனஃப் ஆஃப் யுவர் ஸ்டோரிஸ் அபவுட் தி எர்த். தாத்தா போதும், பூமியை பற்றி உங்கள் கதை ரொம்ப ஆயிட்டு, போதும் போதும். I know that life there was easy, but here survival is very difficult. சொல்கிறா, எனக்கு தெரியும் பூமியில் வாழ்க்கை ரொம்ப ஈஸியாக இருந்து, அதே நேரத்தில் இங்கே வாழுகிறது ரொம்ப கஷ்டம். சர்வைவல்னால் வாழுறதுக்கு, உயிரோடு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? அறிவுமதி is saying that. He replied, yes my dear, adapting to Mars is difficult. Today we are fighting for things which we got easily. ஆமாம் என் செல்லமே, டியர் இஸ் செல்லம், ஸ்வீட் தங்கமே. ஓகே. அடாப்டிங் டு மார்ஸ்னால், அதாவது நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வீட்டில் வாழ்ந்துட்டு திடீர்னு உங்களை ஹாஸ்டலில் போச்சோன்னா அந்த ஹாஸ்டலுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுறதுக்கு அதில் அட்ஜஸ்ட் ஆகணும் இல்லையா? அதுதான் அடாப்டிங். ஓகே, அது பேர் தான் அடாப்டிங். இங்கே க்ளாசரியில் வாட் இஸ் த மீனிங்? மாடிஃபை ஆர் ரீஅட்ஜஸ்ட், அதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. சரி, அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறதுக்கு, அதில் நம்ம செட் ஆகுறது, அதுதான் அடாப்டிங். ஸோ தாத்தா என்ன சொல்கிறாரு? ஆமாம்மா, இங்கே உள்ள மாஸில் உள்ள வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்கிறது ரொம்பவும் கஷ்டமாக இருக்குது. டுடே வி ஆர் ஃபைட்டிங் ஃபார் திங்ஸ் விச் வி காட் ஈஸிலி. நம்மளுக்கு ரொம்ப சுலபமாக ரொம்ப ஈஸியாக கிடைச்ச பொருளுக்காக இங்கே மாஸில் என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குது? போராட வேண்டியது இருக்குது. ஃபைட்டிங் மீன்ஸ் சண்டையில் போராட வேண்டியது இருக்குது. அது எப்படி அது கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கிது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு. அதான் கஷ்டப்பட்டு. தண்ணி வேணுமா? ஃபியூல் எரிச்சா தான் தண்ணி. ஒருவேளை தண்ணி முடிஞ்சிட்டு மறந்தாச்சு, தாகம் ரொம்ப இருக்குது, அப்போ அந்த நேரத்தில் ஓடி போய் ஃபியூலை எரிச்சா தான் கிடைக்கும். இங்கே மாதிரி டேப் ஆன் பண்ணோமா, குளத்தில் போகிறோமா, குளிச்சோமான்னு இருக்காது. ஸோ தே ஹாவ் டு ஃபைட் ஃபார் தியர் சர்வைவல். அவங்க உயிர் வாழ்றதுக்காக அவங்க நிறைய போராட வேண்டியதுக்கு, நிறைய பாடுபட வேண்டியது இருக்குது. ஹி கண்டினியூட், தொடர்ந்து தாத்தா என்ன சொல்கிறாரு? இன் தி எர்த் யூ டிட் நாட் நீட் அ ஸ்பேஸ் சூட் ஆர் அன் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர். பூமியில் ஸ்பேஸ் சூட்டோ இல்லை ஆக்சிஜன் சிலிண்டரோ தேவையில்லை. ஸ்பேஸ் சூட்னு என்னது? இந்த படத்தில் பாருங்கள், கேன் யூ see here? அவங்க ரெண்டு பேரும் உடுத்திருக்கிற ட்ரெஸ் தெரியுதா அவங்களுக்கு? இதுதான் ஸ்பேஸ் சூட். அதான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம கலராக டிஃப்ரெண்ட்டாக பேட்டர்னாக டிசைனாக மாடலாக ஒவ்வொரு நாளும் ட்ரெஸ் மாற்றணும். சில பேர்லாம் ஒரு நாளைக்கு 2 ட்ரெஸ் 3 ட்ரெஸ் போட்டுட்டு போவாங்க. பட் ஸ்பேஸில் அப்படி இல்லை. ஸ்பேஸில் நீ எந்த ட்ரெஸ் போட்டாலும் ஸ்பேஸ் சூட் கட்டாயம் இருக்கணும். அப்போ தான் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று என்ன செய்யாது. அங்கே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லை, குறையாக தான் இருக்கும். ஸோ அது அந்த ரங்கத்தில் தொங்கின மாதிரி இல்லாமல் குறையாக இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த ரங்கத்தில் தான் தொங்கிட்டு இருப்பாங்க, தலைகீழ தான் இருந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஸ்பேஸ் சூட் போட்டால் நம்ம என்ன செய்யலாம்? we can be ஸ்டேபிள் அங்கே நிற்கலாம், இல்லாட்டா இல்லை. ஸோ ஸ்பேஸ் சூட் அங்கே போடணும். அதே நேரத்தில் அங்கே ஆக்சிஜன் இல்லை, மாஸில் ஆக்சிஜன் ரொம்ப குறைவு, ரொம்ப குறைவு. ஸோ நம்ம ஆக்சிஜன் வேணும்னா நம்ம என்ன செய்யணுமா? கட்டாயமாக ஆக்சிஜன் சிலிண்டர், ஹாஸ்பிட்டல்லாம் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வச்சுருக்குறாங்க இல்லையா? இப்போ உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும், கொரோனா நேரத்தில் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க சொல்லிட்டு டிவிலலாம் நியூஸில் காட்டுறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த சிலிண்டர், ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் எப்பவும் அங்கே இருக்கணும். ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இல்லைன்னா அங்கே மூச்சு எடுக்க முடியாது. ஸோ பார்த்தீங்களா, அங்கே வாழறதுக்காக அவங்க சிலிண்டர் கூட அவங்க கொண்டு போனாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு இந்த பூமியில் இலவசமாக இன்றைக்கி ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் ரேட் என்ன மக்களே? பட் காட் ஹஸ் கிவன் அஸ் ஆக்சிஜன் so freely for 24 hours. We are just breathing in and breathing out the air that God has given us freely. Oxygen, we get oxygen from air. Okay, God has given that air so free of cost. If you go to the hospital and buy one oxygen cylinder, it will cost you more than 30,000 and all, isn't it? It is very costly. Just one cylinder is not enough for a day. ஒரு நாளைக்கு ஒரு சிலிண்டர் காணாது, நிறைய சிலிண்டர் ஆகும். ஜஸ்ட் இமேஜின் அப்போ எவ்வளோ ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் உயிர் வாழணும்னா இல்லையா? ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ தேங்க் யுவர் லார்ட் தட் ஹி ஹஸ் கிவன் யூ ஆக்சிஜன் ஃபார் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஹி ஹஸ் கிவன் யூ லைஃப் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஏன் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை, நான் செத்தா நல்லா இருக்கும், நான் சாவ போகிறேன், நான் வாழ மாட்டேன், தயவுசெய்து இந்த வார்த்தையெல்லாம் யாரும் பேசாதீங்க, நினைக்க கூட செய்யாதீங்க. God has blessed us in this earth. ஏன் why God could have not made man in the Mars award? மாஸில் ஆண்டவர் மனுஷனை படைக்க முடியாதா இருக்கும்? ஏன் படைக்கிற? பிகாஸ் ஹி நோஸ் என் பிள்ளைகளுக்கு இலவசமாக எல்லாம் நல்ல விதமாக நல்ல காரியங்கள் எங்கே கிடைக்கும்?
எர்த்தில் தான் கிடைக்கும். தட்ஸ் வை ஆல்வேஸ் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எது சொல்லுவாங்க அதை கேளுங்க. யுவர் பேரண்ட்ஸ் கிவ் யூ த பெஸ்ட். பேரண்ட்ஸ் கிவ் யூ த பெஸ்ட். அதே போல் தான் ஆண்டவரும் நம்மளுக்கு பெஸ்ட் வந்து எர்த்துன்னு தெரிஞ்சு தான் எர்த்தில் நம்மளை அனுப்பியிருக்கிறாங்க. அதே போல் தான் நம்ம பேரண்ட்ஸும். ஓகே சில்ட்ரன்? ஓகே. In Earth, you did not need a space suit or an oxygen cylinder. Also, the years are longer here. So, அங்கே வருஷமும் எப்படியா நீளமாக இருக்குமா? அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை டேஸ் இருக்குது? 687. 687. ஆனால் நம்மளுக்கு ஏர்த்தில் 365 டேஸ். அப்போ பாதி இல்லையா? பாதி. அப்போ வருஷம் அங்கே ரொம்ப அதாவது நிறைய நாள் சேர்ந்தால் தான் ஒரு வருஷம். இங்கே கொரியா நாளிலே ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிருது. அறிவு செட், எஸ் கிராண்ட்பா, இன் மாஸ் 668 souls, 687 earth days. ஓகே, 668 soulஸ்னால் எவ்வளவு? 668 டேஸா? 668 டேஸ். அது மாஸ் பிரகாரமாக. பட் எர்த் பூமி கணக்குக்கு 687 டேஸ். பூமியில் உள்ள கணக்கு 687 டேஸ் ஆகுதான். மேக் 1 year. 687 டேஸ் மேக்ஸ் 1 year. மாஸ் கணக்குக்கு 668 souls. He smiled. Ha ha. தாத்தா சிரிக்கிறார். Ha ha. Yes, you would be 18 years old on the earth now. பூமியில் வாழ்ந்திருந்தா இப்போ நீ 18 வயசாக இருந்திருப்ப. பூமியில் வாழ்ந்திருந்தா இப்போ எத்தனை வயசாக இருந்திருப்பானாவா? 18 வயசாக இருந்திருப்பானாம். Grandpa thought to himself, we destroyed our home. அப்போ தான் தாத்தா யோசிக்கிறார், நம்ம வீட்டை நாமளே என்ன அழிச்சு போட்டோம், நாசமாக்கிட்டோம். அழிச்சிட்டோன்னா டெஸ்ட்ராய்னா என்னது? உடச்சி சீரழிச்சு போட்டாச்சு. ஒன்றுமே எங்கள் வீட்டில் இப்போ இருக்கவே முடியாத அளவுக்கு சோறு கீவுறு எல்லாத்தையும் வீடெல்லாம் உடச்சா இப்போ புது வீடு கட்டுவாங்களா அப்படி. அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் உடச்சி போட்டாச்சு. திரும்ப கெட்ட முடியாத அளவுக்கு உடச்சி எல்லாத்தையும் நாசமாக்கிட்டோமே நம்ம பூமியை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். த ஹோம் தட் நேச்சர் ஹேட் ஆஃபர்ட் அஸ். பற்றியா நான் சொன்ன அதே வேர்டு, நேச்சர்னா இயற்கை. இயற்கை யார்? கடவுள். ஸோ காட் ஹேட் கிவன் அஸ் த ஹோம் கால்ட் எர்த். ஆண்டவர் இயற்கையாக நம்மளுக்கு தந்த ஒரு வீடு தான் பூமி. அதை நம்ம நாசமாக்கக்கூடாது. நவ் வி ஆர் ட்ரைங் டு மேக் திஸ் ஆர் ஹோம். இப்போ நாங்கள் நம்ம என்ன செய்யறோம்? மாஸை நம்முடைய வீடாக மாற்றுறதுக்கு முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். அறிவு லுக்ட் அட் ஹிம் அண்ட் செட், டோன்ட் வரி கிராண்ட்பா, த சயின்டிஸ்ட் ஆர் ட்ரைங் டு டெரஃபார்ம் த மாஸ். கவலைப்படாதீங்க தாத்தா. சயின்டிஸ்ட்னா யாருமா? விஞ்ஞானிகள் அப்படி தானே. சயின்ஸில் ரொம்பவே எஜுகேஷன் வாங்கி நல்லா அறிவுள்ளவங்க. அவங்க என்ன செய்கிறாங்களா? டெரஃபார்ம் பண்ணுறாங்களா. டெரஃபார்ம்னா என்ன செய்கிறாங்களா? அவங்க அந்த இடத்த, அவங்களோட கிளைமேட்டு, அவங்களுடைய என்வாயர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் மனுஷனுக்கு இயற்கையாக மாற்றுற அளவுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மாஸில் உள்ள எல்லா சிச்சுவேஷனையும் எர்த்தை போல் மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களாம். ஹீ செட் ட்ரூ பட் நத்திங் கேன் பி த எர்த். அது உண்மைதான். எவ்வளோ தான் சயின்ஸ் மூலமாக அவங்க மாற்ற முயற்சி பண்ணாலும் அது இயற்கையாகவே இருக்காது. பூமி மாதிரி வராது. த எர்த் இஸ் அவர் ஹோம். பூமி தான் நம்மளுடைய வீடு. லெட் அஸ் லீவ் திஸ் ஃபார் நவ். இப்போதைக்கு இந்த பேச்சை விட்டுருவோம். டுடே வி ஷுட் செலிப்ரேட். இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? செலிப்ரேட் பண்ணோம். வாட்? அறிவுமதிஸ் பர்த்டே இல்லையா? ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய டிஸ்கஷன். Now, see a beautiful question over here. What actions destroy the earth? How will you change it? So, எது நம்முடைய பூமியை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிச்சு தான், அதை நம்ம எப்படி மாற்ற முடியும்? See, very good sentence in the last paragraphல என்ன சொன்னாங்கன்னா, இயற்கை நம்மளுக்கு தந்த வீட்டை நம்ம அழிச்சிட்டோம். எப்படிமா அழித்தோம்? ஏர் பொல்யூஷன், சவுண்ட் பொல்யூஷன். இப்போ பாரு, நிறையா பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாதீங்க சொன்னாலும் எல்லோரும் பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். பிளாஸ்டிக் கவர், பிளாஸ்டிக் வாளி, பிளாஸ்டிக் டப்பா, எல்லாமே பிளாஸ்டிக். ஸோ அது யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு கேட்க கிடையாது. யூஸ் பண்ணி அது செமிக்காமல், அது பேர்ன் ஆகாமல், அது பேர்ன் ஆனாலும் அது பேர்ன் பண்ணும்போது கெமிக்கல் ஸ்மோக் வருது. அதாவது அந்த கெமிக்கல் ஸ்மோக் வரும்போது நம்ம ப்ரீத் பண்ணாலும் அது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு கேடாகுது. ஸோ இப்படி ஆகி நான் என்ன செய்யுது? நம்மளுக்கு அது ஒரு இன்ஜுரியஸாக மாறிடுது இல்லையா? ஸோ இதை நம்ம பொல்யூஷன் பண்ணுறோம். அண்ட் வாட்டர் பொல்யூஷன் பண்ணுறோம். வாட்டர் எப்படி பொல்யூஷன் பண்ணுறோம்? வாட்டரில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல குப்பைகள், மாலைகள், துணிகள்,
பைகள், வேண்டாத சாக்கடை பொருள் எல்லாமே போட்டு வாட்டர் பொல்யூஷன் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி பொல்யூட் த ஹோல் எர்த். இன்றைக்கி சீ வாட்டரை கூட என்ன செய்கிறாங்க, இரிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ சீ வாட்டர் கூட யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அதுக்குள்ளே சிவேஜ், அதுக்குள்ளே வேறு குப்பைகள் எல்லாம் போட்டு அசிங்கமாக்கி சீல இருக்கிற லைஃபு அதே இன்றைக்கி அதுக்கே ஆபத்து, மீன்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அதுக்கே ஆபத்து வர அளவுக்கு அப்படி ரொம்ப பொல்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்மோக் பொல்யூஷன்னால் நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஏர் பொல்யூஷனால் நாட் ஓன்லி எர்த், அதே நேரத்தில் ஸ்கையில் இருக்கிற எல்லா விதமான அட்மாஸ்ஃபியர்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சேதப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஆர் பொல்யூட்டிங் அவர் எர்த். மரங்கள் வளர்க்குறது இல்லை, மரங்கள் வளர்க்காமல் இன்னும் அதிகமாக நம்ம நினச்சிரோம் அதுக்கு பொல்யூஷன் பண்ணிட்டுருக்கோம். நிறைய மரங்கள் செடிகள் வளர்த்து பிளேஸை நீட் அண்ட் க்ளீனாக வச்சோன்னா, பொல்யூஷன் வண்டிகள் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாமல், பெட்ரோல் டீசல் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம இயற்கையாக செயல்பட்டு கொண்டு இருந்தோன்னா நிச்சயமாக எப்படி இருக்கும், எர்த் பொல்யூஷன் ஆகாமல் இருக்கிற பொல்யூஷனோட நின்று இப்போ நல்ல அது நம்ம ஸ்டாப் பண்ண உடனே என்ன ஆகும், இன்னும் அதிகம் பொல்யூஷன் ஆகாமல் அது என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், குறைஞ்சி வந்துகிட்டே இருக்கும். பட் அது செய்யாமல் இருக்க ரொம்ப பொல்யூஷன் ஆகும். இப்படியே நடந்து கொண்டு இருந்தால் 2068 என்ன ஆகிரும், மனுஷன் மாஸில் போய் உட்கார்ற அளவுக்கு நிலமை வரும். அன்னைக்கு குடிக்க தண்ணி கொண்டு எல்லாமே என்னது ஆகும், நம்ம துட்டு கொடுத்து தான் செய்கிற அளவுக்கு காரியங்கள் நடக்கும். ஸோ வி ஷுட் நாட் பொல்யூட் ஆர் எர்த். ஸோ இனியாவது என்ன செய்யுங்க, சுவாசிக்கிறதுக்கு காற்று கூட துட்டு கொடுத்து வாங்குகிற அளவுக்கு வந்துடும். So my children, I hope you understood this lesson. So it is best you don't pollute your earth. பூமியை பொல்யூஷன் பண்ணாமல் காத்துக்கொள்ளுங்க. Now your homework for today is page number 84. Page number 84, B and E. B and B, E and D. B, E and D. Page number 84, B, D and E. If you can do C, அதை கூட செஞ்சிருங்க. ஓகே, see, I'll just give you. First one, news plus paper, newspaper. Second one, wheel plus chair, wheelchair. Basket plus ball, basketball. C, match the compound words. These are all compound words, okay? Hand, ear, dragon, jelly. Ring, fish, bag, bee. So, hand and ring varma, hand ring varma, varadu. Hand fish varma, varadu. Hand bee varma, varadu. Hand bag varma, yes. So, you have to match it. Hand and bag, right there, hand bag. Then, ear and ring, earring. Dragon and bee, dragon bee. Then, jelly and fish, jellyfish. Do you understand? Okay, then E. Connect the compound words. Okay, connect பண்ணி நியூ வேர்டை க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ இதில் எதெல்லாம் வரும், இதெல்லாம் வரும்னு பாருங்கள். let's see. Okay, it is cup plus board, cupboard. Cup ball வருமா, ball board வருமா, board ball வருமா, board cup வருமா, வராது. So cupboard. Then moonlight. Then cowboy, raincoat. Okay, so this is how you are going to write. And D, draw and write your own compound words. நீங்களாவே ரெண்டு வேர்டை சேர்த்து அதை ட்ரா பண்ணுங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெயின் அண்ட் கோட், ரெயின் கோட் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸை நீங்கள் முதல் ரெயின் ட்ரா பண்ணுங்கள், ப்ளஸ் போட்டு அதில் ஒரு கோட் ட்ரா பண்ணி ரெயின் கோட் அப்படின்னு எழுதுங்க. அதே போல் இன்னும் 2-3 4 compound words create பண்ணி you give. Okay, so you have to create 4 compound words in page number 84 and keep it ready. All these I will correct when you come for correction. Okay, you are supposed to come for correction every week. So your book and your note has to be neat. கிச்சன்னு அசிங்கமாக்கி வைக்காதீங்க, நீட்டாக எல்லாம் செஞ்சு கொண்டு வரணும். Okay children, see you again tomorrow. Take care of yourself. Bye.